प्यारे किसान वीरों ते भैनों, अज साडी खेती जिस मुकाम ते खड़ी है, असी पूरे पंजाब च नहीं, पूरे इंडिया च नहीं, पूरे विश्व च साडी खेती जिहड़ी है, पंजाब दी खेती दा अर्थचारा जिहड़ा मशहूर है। तो गल है कि जिहड़ियां समस्यावां तो दो चार साडी खेती नूं होना पै रहा है, ਉਹਦਾ हल वैसे तो बथेरे ने, पर एक वाद हल ਜਿਹੜੇ कि आम तौर ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, यूनिवर्सिटी ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि सहकारता ਦੇ सिद्धांत ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ खेती ਕਰੀਏ, खेती नहीं अपने काम धंधे भी मिल जुल के करिए। तो गल यह है कि सियाणे ने भी कहा है एक एक दो 11, तो वो गल जी है सहकारी सिद्धांत के काफ़ी फिट बहती है। और इसे सोच नाल सहकारी विभाग जोड़ा वो उपराले पंजाब भर च करता है। मकसद यो ही है कि किसी तरीके जी खेती की खड़ोत है, खेती दी समस्यावां ने, उन्हां दा कोई ना कोई हल लभ्या जा सके। और अज असी पिंड अहमदपुर जदीद जिला रूपनगर च आए हैं। सहकारी सोसायटी है, बहुमंतवी सहकारी सोसायटी का नाम रखा है। और इत्थे मुनेश्वर चंद्र जी जिहड़े कि एडिशनल रजिस्ट्रार ने सहकारी विभाग क्रैडिट नूं वेखदे ने, वो चंडीगढ़ तो उचेचे तौर ते इत्थे पुज्जे ने। इन्हां नाल गल्लां करांगे भी ये सोसायटियां किस ढंग नाल साडीआं सेवावां सानूं दे रहीआं ने, और इत्थे जिहड़े किसान ने, सोसायटी के मैंबर ने, ये फायदा भी उठा रहे हैं। इन्हां नाल भी गल्लां करांगे। मकसद साडा इहो ही है कि इस मंच के उत्तों सहकारता के सिद्धांत नूं तुहाडे तक पहुँचाया जा सके। तो तुसीं भी जेकर किते विसरे हो सहकारता तो तुसीं भी नाल जुड़ो तो अपनी समस्यावां दा हल मिल जुल के कड्डो। सो मनेश्वर चंद्र जी, सब तो पहलां तो गल ये है कि सहकारता का एक अपना एक नारा है, अपना एक सिस्टम है। सब तो पहलां साडे इत्थे जिहड़े किसान आए ने मैंबर ने, इन्हां नूं और जिहड़े साडे इस माध्यम राहीं जुड़े किसान ने, जिहड़े सानूं तुहानूं इस माध्यम राहीं देख रहे हैं, इन्हां नूं दसो भी सहकारता का अकसद मकसद की है। बुनियादी गल सब तो पहला करनी चाहना भी आपां सहकारता नूं एक रूप च इउं समझना है भी ये एक कम्यूनिटी एंटरप्राइज़ है, लोकां दा साझा कारोबार है। तो दूजी गल ये है कि सहकारता भावें एक सहकारी विभाग भी है, पर फिर भी सहकारता बुनियादी तौर पर एक लहर है। लहर का मतलब है ये लोगों की मनमर्जी नाल, लोगों की इच्छा नाल, लोगों की प्रायरटीज़, उन्हां दीयां तरजीहां मुताबक, ज़रूरतां मुताबक, नीड बेस्ड उन्हां दीयां समस्यावां नूं हल करन वास्ते एक साझा उपक्रम, उपराला, कारोबार हैगा, यतन हैगा। पंजाब दे विच भी बाकी हिंदुस्तान वांग 100 साल तो पहलां सहकारता लहर शुरू हो गई सी। अंग्रेज़ां दे वेले भी सहकारता दा कानून बनिया। उस वेले शाहूकारे तो किसानां नूं मुक्त कराउणा इहदा मकसद सी। पर समा जिवें जिवें बदलिया, खेती दे विच आधुनिकीकरण होया, हरा इनकलाब आया, तो सहकारी सभा जिहड़ी सी वो सिर्फ एक कहंदे कि करजा देण वाला क्लब नहीं बन के, बल्कि उस दी बजाय किसानां दे जीवन नाल जुड़े हर तरह के मसलियां नूं इन्हां ने संगठित रूप में हल करन दी कोशिश की। साड़ियाँ सहकारी सभावां विच किसानां दियां वख-वख ज़रूरतां लई सस्ते प्रैफरेंशियल रेट ऑफ इंटरस्ट ते ऋण दिते जांदे है। साड़ियाँ बहुत सारियां स्कीमां दा सारे भारत विच अनुकरण होया। जदों औड़ आई असी किसानां नूं डीजल वास्ते वखरा एक कंपोनेंट करजे दा दिता फसल दे विच, तो बाकी मुल्क च मन्निया गया। फुटकल जरूरतां वास्ते असी इस जरूरत नूं समझा, वो भी हुण सारे देश विच एक सार करजा प्रणाली लागू हुई है, जिसकी बुनियाद है जिहड़ी, जिसका मुढ़ पंजाब ने बन्निया। पिछे जे असी इन्हां सभावां नूं पेंडू अर्थचारे दा, किसानां दियां ज़रूरतां और जिहड़े जमींदार किसान नहीं भी हैं उन्हां दियां भी, बेजमीने जिहड़े साडे वीर ने इत्थे पिंडां च रहिंदे, किरती ने, इस्त्रियां दे भी उद्यम ने, कोई सब नूं एड्रैस करते हुए सब दे बारे स्कीमां बनाईयां। और एक साडी स्कीम जिहड़ी बहुमंतवी सभा जिन्हों असी कहने, उस दे विच एक सभा नूं ये खुल है कि वो किसानां दियां, मैंबरां दियां ज़रूरतां नूं सामने रख के किसी भी तरह का पॉजिटिव कारोबार, चंगा जो मुफीद लोकां दे लई कारोबार है, वो कर सकती है। और उस दे लई उहनूं फिर दफ्तरां तो इजाजत लैन जाण दी जरूरत नहीं है। जे कोई चीज़ किसानां नूं फायदा दिंदी है, सहूलत दिंदी है, बेशक सभा नूं घट मुनाफा होए, होना तो चाहिए,
ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਣੀਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਸੂਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਭਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਝਾੜ ਸਾਡੇ ਬਥੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਆਮਦਨ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨੀ ਵਧੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਬਚਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਚ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਸਕਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਆਮਦਨੀ ਵਧੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਬਚਣ? ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਸਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਗਤ 'ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੰਦ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਦ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਂਡ ਲੈਵਲਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੋ ਵੀ ਖੇਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਵਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੀਲਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਈਵਨ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ। ਔਰ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਰ ਨਾਲ ਪੱਧਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਦ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। 2 ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 4000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਰ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਲੈਵਲਡ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨਿਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਦ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੜਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਅਹਿਮਦਪੁਰ ਜਦੀਦ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਮਣੀਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਭਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਲਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਣ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 3500 ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 700 ਸਭਾਵਾਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੇ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਸਭਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਭਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਮੇਟੀ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੱਕ ਕਿ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਡੀਆਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਰੋ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੰਦ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਚਲਾਵਾਂਗੇ।
ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 33% ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਬੜੀ ਖੜੋਤ ਆਈ, ਫਿਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਗਤ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਰਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 7% ਪਰ ਐਨਮ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਐਗਰੋ ਕੈਮੀਕਲਸ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਐਗਰੋ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਿੱਧੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ 'ਚ ਇਸ ਫਸਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ 7% 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਿਸਾਨ, ਚੰਗਾ ਪੇ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2 ਜਾਂ 3%। ਹੁਣ 3% ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ 4% ਸਾਲਾਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਵਿਆਜ, ਉਹ 24% ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਿਆਜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਮਨਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਾਜਬ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ PADBs ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 0.5% ਵਿਆਜ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ 0.5% ਵਿਆਜ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਆਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 0.5% ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਨਕੋਫੈਡ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਲਸਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਰੋ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਸਾਈਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਚੋਇਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚੋਂ ਪਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ
ਦੇ ਦਈਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਉਧਾਰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 3% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਉਂਦੀ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੇ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਪਦੀ ਉਹ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਮਟ ਬਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ ਮਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਦ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਟ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਾਰਜ ਹੀ ਸਵਾਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਸੋ ਮਨੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਬੜਾ ਰੁਝੇਵੇਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਡੀਆਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਝਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੈਨਕੋਫੈਟ ਤੋਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।